गतिकृतोऽपि ध्यायं सुवंशस्य यशस्वी सन्नं वन्दे मुरसि चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कोमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्ति योगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तवृन्द नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरे नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतप्रीतं ब्रह्म गोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वयसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहम् वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यच्च यच्च पद्मपुराणि च पुराणपठनं यच्च तच्च सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়ম উদীরয়েৎ নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বেদসে ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান ভক্ষে সনাতনং वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं पश्चिमांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिक्षकान्वितंश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषाद्ये मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्नस्तमेक गतिर्न अनर्पित चरिमि चिराते करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाङ्गे स्वभक्तिश्रियं हरिपुरत सुन्दर दूती कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे सुरतु वचचि नंदन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूपप्रिय नित्यानंद सख सनातन गति शिरूपहित केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ सांगपांग सपार्षद सदतांग देव सचिनंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनस्येत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरुर गलितं फलं शुकमुखादि अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय निताई गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे अगवाय हरि हरि बोल निताई गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे अगवाय हरि हरि बोल
নিতাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল। বইয়াছেন হবেন আমার মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। কদাচিৎ কালিন্দীতট বিপিন সঙ্গীত তরল, মুদাভীরি নারী বদন কমলাস্বাদ মধুপ, রমা শম্ভু ব্রহ্মামরপতি গণেশার্চিত পদ, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। জয় 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 জয়। সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণিপাত। কৃপা পারাবার সজল জলদ শ্রেণী রুচির, রমা বাণী রাম স্ফুরদমল পঙ্কৈরুহ মুখ, সুরেন্দ্রীর আরাধ্য শ্রুতিগণ শিখা গীত চরিত, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। এই 8টি শ্লোক কে রচনা করেছিলেন? শ্রীমান মহাপ্রভু। এই 8টি শ্লোকের নাম একসঙ্গে জগন্নাথাষ্টকম। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করতেন, গরুর স্তম্ভের বাম হাতটি রেখে জগন্নাথ দর্শন করতেন আর নয়ন জলে ভাসতেন। কখনো মনে হতো কুরুক্ষেত্রে কিছু দর্শন করতেন। যেকালে দেখে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সাথ, তবে জানি আইন কুরুক্ষেত্র। দেখিল পদ্মলোচন সফল হইল জীবন, জুড়াইল তনু মননেত্র। বলরাম আর সুভদ্রার সাথে যখন দেখতেন না, তখন ভাবতেন কুরুক্ষেত্রে দর্শন আছে। বলরাম বৃন্দাবনে ছিলেন, কিন্তু সুভদ্রা তো কোনদিন বৃন্দাবনে যান না, কিন্তু দ্বারকার পরিকল্পনা। যখন দেখতেন সুভদ্রা পাশে রয়েছে, তখন কি ভাবতেন? তবে জানি আইল কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রে মিলনের কথা বলেছে আপনাদের। কুরুক্ষেত্রে ভাগবতের কুরুক্ষেত্রে রাধাগোবিন্দের মিলনের কথা আছে। তখন রাধারানী অন্তরে বড় কষ্ট হতো। কি কষ্ট হতো? বলতেন, দেখো প্রিয়ে, আমি তো সেই, তুমি সেই, আমি সে নব সঙ্গম। সেই তুমিও রয়েছ, সেই আমিও রয়েছি। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। আমার মন বৃন্দাবনে পড়ে আছে। এখানে তোমার রাজবেশ, হাতি ঘোড়া রথ, কত সৈন্য সিপাহী, আর সেখানে কেবল বৃন্দাবন, কত ফুলে ফুলে ভরা বৃন্দাবন, সব সে বসন্ত ঋতু, কোকিলের ডাক, ভ্রমণীর গুঞ্জন আর গোবৎসের ধ্বনি। সেই বৃন্দাবন যে আমার মন হরণ করেছে, তাই আমি চাই না তোমাকে এখানে পেতে, চাই বৃন্দাবনে পেতে। মহাপুরুষ সেইভাবে ভাবিত হয়ে নয়ন জলে ভাসতেন। গরুর স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে,
সেখানে ভরিল অশ্রু জলে। গরুর স্তম্ভের নিচে একটা গর্ত আছে, মহাপ্রভুর নয়ন থেকে টাস 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 করে জল পড়ছে। সেখান ভরিল অশ্রু জলে। জগন্নাথ দর্শন করতে করতে তার মুখ দিয়ে 8টি শ্লোক বার হয়েছে। একটি শ্লোক, কৃপা পারাবার সজল জলদ শ্রেণী রুচির, রমা বাণী রাম স্ফুরদ অমল পঙ্কেরুহ মুখ, সুরেন্দ্রী আরাধ্য শ্রুতিগণ শিখা গীত চরিত, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতি। কৃপা পারাবার, পারাবার মানে সমুদ্র। হে জগন্নাথ, তুমি তো জগতের না, তুমি কৃপার সমুদ্র, তুমি সকলকে কৃপা করো, তাই তোমার একটা নামও পতিত পাবন। যাদের জগন্নাথ দর্শনের অধিকার নাই তাদের জন্য ভগবান জগন্নাথ পতিত পাবন মূর্তি ধারণ করে মন্দিরের সামনেই রয়েছে। কেন অধিকার নাই? বিধর্মী যারা, তাদের জগন্নাথ ওই দেশের নিয়ম অনুযায়ী তারা বিধর্মীকে জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে দেন না। তা শালবেগ বলে এক মুসলমান, জননী হিন্দু, লালবেগ নামে এক পাঠান তার মাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। তারই গর্ভে জন্মায় এই শালবেগ। যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, প্রায় মুমূর্ষ অবস্থা। তখন মা প্রতিদিন জগন্নাথকে ডাকতেন, হে জগন্নাথ, তুমি আমার সন্তানকে সুস্থ করে দাও। মায়ের এই প্রার্থনায় জগন্নাথ সাড়া দিলেন, ছেলে সুস্থ হয়ে উঠল। কত জগন্নাথের কাহিনী ছেলেকে শোনাতেন, মুসলমানের ঘরে থেকে শোনাতেন। শুনতে শুনতে শালবেগের অন্তরে জগন্নাথের প্রতি ভালোবাসা। মা, আমি জগন্নাথ দেখতে পাবো না? বলে, দেখ রে, আমি হিন্দু হলো, তোর পিতা তো মুসলমান, কাজেই জগন্নাথ মন্দিরে তোর তো প্রবেশের অধিকার নাই, তুই জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবি না। আমার যে বড় ইচ্ছা মা, জগন্নাথকে দর্শন করতে। বলে, তুই জগন্নাথকে ডাক, যদি জগন্নাথ দেখা দেন। একদিন বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে পুরীর পথে। পুরীর গভীর রাত্রে এসেছেন জগন্নাথের মন্দিরে, কেউ নাই, নিশুতি রাত। জগন্নাথের মন্দিরের সামনে বসে কাঁদছেন, নয়ন জলে বুক ভাসি। হে জগন্নাথ, তুমি তো জগতের না, তুমি তো হিন্দু মুসলমান বলে কেউ নয়, তুমি তো সকলের না। তুমি যেমন হিন্দুরও নাথ প্রভু, তেমনি মুসলমানেরও, তেমনি খ্রিস্টানেরও। তবে তুমি জগন্নাথ, এই জগতে সবাই থাকে। সুতরাং তোমার কাছে কে বিধর্মী কে স্বধর্মী তা তো নাই। মানুষের বিচারে কেউ বিধর্মী কেউ স্বধর্মী হতে পারে, তোমার বিচার তো সবাই সমান। আমি কি তোমাকে দেখতে পাবো না? আমি তোমার দয়া থেকে বঞ্চিত হব? জগন্নাথ চলে এলেন, এসে একটা মূর্তিতে ওইখানে প্রতিষ্ঠিত, পতিত পাবন মূর্তি। পরের দিন দেখছেন পান্ডারা জগন্নাথের মালার ফুল পড়তে পড়তে ওই সিংহ দরজা পড়তে গিয়েছে। সেই ওখানে প্রতিষ্ঠিত হলো পতিত পাবন মূর্তি। ওই দেশের নিয়ম অনুযায়ী যারা জগন্নাথ দর্শন করতে পারবেন না তাদের জন্য ভগবান পতিত পাবন মূর্তি ধারণ করেন। কৃপার সমুদ্র ভগবান তো। তালিশা মহাপাত্র বলে এক পরম ভক্ত ছিলেন। জগন্নাথের সেবায় তিনি নিজে মন প্রাণ নিয়োগ করছেন। সেবা তো অনেকেই করে পয়সার জন্যে, কিন্তু তার সেবা কেমন ছিল? তিনি সেবক রূপী জন্ম করেছেন, মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে সেবা করেন জগন্নাথ। নয়ন জলে ভাসেন জগন্নাথকে দর্শন করতে করতে।
তার কাজ ছিল যখন রাজা আসবেন তখন প্রাতকালে যে সিঙ্গার হবে, নূতন মালা জগন্নাথের গলায় পরানো হবে, সেই মালা প্রসাদী মালা রাজাকে দিতে হবে। এটাই ছিল তার প্রতিদিনের কাজ। একদিন রাজা চলে এসেছেন, একবার মঙ্গল আরতির পরে রাজা চলে এসেছেন, কিন্তু মালা তখনও আসে না। ভাবছেন এই যা, এখন তো মালা এলো না, তাহলে তো আমাকে নিশ্চয়ই কারাগারে রাজা পুরবে। রাজা যদি প্রসাদী মালা না পান তাহলে আমাকে তো জেলে পুরবে। রাজদণ্ডের ভয়ে কি করলেন, রাজাকে জানতে দিলেন না, নিজের গলার মালাটা জগন্নাথের গলায় পরিয়েছে, পরিয়ে দিয়ে সেই মালাটা জগন্নাথের গলা থেকে খুলে রাজাকে দিলেন। রাজা নিয়ে গেছেন, গিয়ে দেখছেন মালার সঙ্গে একটা মাথার চুল। বলছি জগন্নাথের মাথায় তো চুল নাই, তাহলে জগন্নাথের মাথায় চুল এলো কেমন করে? তাহলে যা মহাপাত্রকে ডেকেছেন, আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে এমন বঞ্চনা করলে, আমার বৃত্ত হয়ে, আমার বেতন কর্মচারী হয়ে তুমি আমাকে তোমার গলার পরা মালা আমাকে দিয়ে? না না ভূপতি, সত্যি রাজা মহারাজ দিলেন। তাই চুলটা করতে গেলে ওটা জগন্নাথের চুল। ও জগন্নাথের আবার চুল হয়েছে বুঝি? বলে হ্যাঁ মহারাজ, জগন্নাথের চুল আছে, আমি দেখেছি। দেখাতে পারবে? কাল সকালে কিন্তু আমি জগন্নাথের মাথার চুল দেখব। যদি দেখতে না পাই কেমন দণ্ড হবে জানো তো? তোমাকে চিরকালের মতো কারাগারে পুড়ে ওই কারাগারে পৌঁছে মরতে হবে তোমাকে। চিন্তায় পড়ে গেলেন, জগন্নাথের সত্যি মাথায় চুল নাই। অনেক রাতে বাড়ি গেলেন, কিছু খাওয়া দাওয়া করলেন না, ছটফট ছটফট করছেন, সকালে উঠেই তো আমার মৃত্যুদণ্ড হবে, আমাকে জেলে ভরবে, নয় মৃত্যুদণ্ড দেবে। নিকটে একটা বিষের কুটুর একটা পাত্রে করে বিষ রেখে দিয়েছেন, যে রাজার রাজদণ্ড লাভের পূর্বে আমি বিষ খেয়ে মরব। সারা রাত্রি নিদ্রা যান নাই। হে জগন্নাথ, আমাকে তুমি রক্ষা করবে না? তুমি জগন্নাথ, তুমি তো গীতায় বলেছ নমে ভক্ত পুনঃসতি, কোনতে অপ্রতিজানিহি নমে ভক্ত পুনঃসতি। তোমার গীতা বাক্য কি মিথ্যা হবে? আমি তো শুধু রাজ ভয়ে আমার গলার মালাটা তোমাকে পরিয়ে দিয়েছিলাম, আমি দেখি না এই চুল গিয়েছে। এটা আমার অপরাধ কোথায়? যদি অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা করো, আমাকে রক্ষা করো। যদি না রক্ষা করো তাহলে তোমার সামনেই আমি বিষ খেয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করব। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, ঘুম আসে না, তখন স্বপ্নে এসেছে, চোখটা ঢুলু ঢুলু, তখন দেখছেন স্বয়ং জগন্নাথ এসেছে। দেখ, গীতা বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। গীতা বাক্যে আমি বলেছি কোনতে অপ্রতিজানিহি নমে ভক্ত পুনঃসতি, আমার ভক্তের বিনাশ নাই, বিনাশ নাই, বিনাশ নাই। ভয় কি? কাল সকাল উঠে দেখবি আমার মাথার চুল আছে। সকাল বাতি রাজা চলে এসছেন, ঘর খুলে আগে দেখছেন তালিশা, দেখে সত্যি জগন্নাথের মাথায় চুল। অবাক হয়ে গেলেন, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। কাল সারা রাত জগন্নাথের প্রার্থনা আমার বিফল হয় না। রাজা দেখো জগন্নাথের মাথায় চুল আছে কিনা। জগন্নাথের মাথায় চুল দেখে রাজার সন্দেহ হয়েছে। ও তুমি রাতে চুল লাগিয়ে দিয়েছ, আটা দিয়ে মোম দিয়ে চুল লাগিয়ে দিয়েছ, জগন্নাথের সত্যি করে চুল নাই। রাজা পরীক্ষা করে দেখুন, রাজা এক গোছা চুল জগন্নাথের মাথা থেকে টেনে এসে তুলেছে না, ঝরঝর করে রক্ত আসছে। রাজা তো অবাক হয়ে গেলেন, এই জগন্নাথের মাথায় চুল নাই, সত্যি তো জগন্নাথের মাথায় চুল, রক্ত বেরিয়ে কেমন করে? মাথার চুল ছিল, মাথা থেকে রক্ত বেরিয়েছে, এমনিতে লাগানো চুলে তো চলে আসতো।
তখন রাজা হাওয়া করে কাঁদছে। তখন সে তালিশার কাছে চরণ করে বলছেন, আমি মহা অপরাধ করলাম, আমি মহা অপরাধ করেছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আমি তোমার চরণে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। তুমি জগন্নাথের কাছে জানাও আমি মহা অপরাধী। রাজা সেই থেকে তালিশা মহাপাত্রকে এত ভক্তি করতেন। তারপরে আবার কিছু পরের দিন গেলেন, আর জগন্নাথের মাথায় চুল নেই। তাহলে ভক্তের জন্য ভগবান কি না করেন দেখুন। মাথায় ভগবানের চুল গজালো শুধু ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য। তাই মহাপ্রভু বলছেন, কৃপা পারাবার সজল জলদ শ্রেণী রুচির। মহাপ্রভু বলছেন, তুমি কৃপার সমুদ্র প্রভু, তোমার অঙ্গের কান্তি কেমন? সজল জল, জলদল মেঘ, সজল মানে জল ভরা মেঘ, জল ভরা মেঘের যেমন রং হয় কালো, সেই রকম তোমার অঙ্গের কান্তি। সজল জলদ শ্রেণী রুচির। রমা বাণী রাম, রমা মানে লক্ষ্মী, বাণী মানে সরস্বতী, আর রাম মানে যিনি আনন্দ দান করেন। রময়তী ইতি রাম, ভগবান একটা নাম সুজিলে রাম। রময়তী ইতি রাম অর্থাৎ লক্ষ্মীকে যিনি আনন্দ দান করেন, সরস্বতীকে যিনি আনন্দ দান করেন, যিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বল্লভ গোবিন্দ। রমা বাণী রাম, সুরত অমল পঙ্কেরুহ মুখ। পঙ্কেরুহ মানে পাক ভেদগুলো পদ্মফুল, সুরত মানে প্রস্ফুটিত, অমল মানে নির্মল, প্রস্ফুটিত নির্মল পদ্মফুলের মতো তোমার মুখখানি। সুরত অমল পঙ্কেরুহ মুখ, সুরেন্দ্রই আরাধ্য। সুরেন্দ্র মানে সুর মানে দেবতা, ইন্দ্র মানে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ দেবতাদের শ্রেষ্ঠ কারা? মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র। এরা কি করেন? এরা তোমাকে অর্চনা করছে নিরন্তর। সুরেন্দ্রই আরাধ্য, এদের তুমি আরাধ্য। কার? মহাদেবের আরাধ্য তুমি, ব্রহ্মার আরাধ্য তুমি, দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধ্য তুমি। রমা শম্ভু ব্রহ্মা মণপতি গণেশার্চিত পদ। গীতায় বলেছে, ইয়ং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুদ্র স্তুন্নন্তি দিব্যৈ সবৈ। ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র 50 বায়ু সব ভগবান শ্রীহরিকে স্তব করছে, স্তুন্নন্তি দিব্যৈ সবৈ। তাই সুরেন্দ্রই আরাধ্য। শ্রুতিগণ শিখা গীত চরিত। শ্রুতি মানে বেদ, শ্রুতিগণ মানে সমস্ত বেদের, শিখা মানে মস্তক স্বরূপ, সমস্ত বেদের মস্তক হল উপনিষদ বেদান্ত। শ্রুতিগণ শিখা গীত চরিত্র, সেই বেদান্ত তোমার মহিমা গান করেছেন, কীর্তন করেছেন। সমস্ত উপনিষদ তোমার মহিমা কীর্তন করেছেন। শ্রুতিগণ শিখা গীত চরিত্র। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। এমনি করে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করতেন। জগন্নাথের স্নান যাত্রার পর 15টি দিন অনবসর কাল। অনবসর মানে আর জগন্নাথ দর্শন হবে না। ওখানকার যারা সেবক তারা কি বলেন? জগন্নাথের জ্বর হয়েছে, জগন্নাথকে পাচন খাওয়ায়। জগন্নাথের জ্বর নয়, লক্ষ্মীর সঙ্গে সদা পরামর্শ হয়। লক্ষ্মী বলে বৃন্দাবন যেতে পারবে না। আর বলে একবার বৃন্দাবন ঘুরে আসি আমি, একবার অনুমতি দাও। বলে না, তুমি বৃন্দাবনে গেলে আর আসবে না। দাদা বলরাম যাবে সঙ্গে। তা বলে দাদা আলা ভোলা মানুষ, ও দেখো তো, ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হবে না। তাহলে কাকে নিয়ে গেলে তুমি সুবিধা বলো? ফিরে আসো। আমি সুভদ্রাকে যদি নিয়ে যাই, বলে হ্যাঁ সুভদ্রাকে নিয়ে যাও। সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে বলরাম সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় আসবেন? দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে। রথের তাৎপর্য দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে আসুন। দ্বারকা হলো ঐশ্বর্যের ভূমি, বৃন্দাবন হলো মাধুর্যের ভূমি। ঐশ্বর্যের ভূমি থেকে গোবিন্দ আসবেন মাধুর্যের ভূমি। বৃন্দাবনের জন্য তার মন সব সময় পড়ে আছে। রাধারানী বলেছিলেন, দেখো তোমার যদি চরণোদয় বৃন্দাবনে উদয় করাও তবেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।
বুঝে পড়ে চলো। তাই সে রাধারানী কথা দিয়েছিলেন, রাধারানী আমি কংসের যত দুষ্ট পক্ষ আছে সব ক্ষয় করে দিন 2-4 মধ্যে আবার বৃন্দাবনে ফিরে যাব। তাই রাধারানী ভাবছেন কৃষ্ণ তো আসবেন, সেই ভাবটাই আমার মহাপ্রভুর অন্তরে। কৃষ্ণ আসবেন, কৃষ্ণ যখন আসবেন তখন তো কুঞ্জ সাজাতে হবে। বর্জিলায় কি রেখেছি, কখন কোন কুঞ্জে মিলন হবে সখীরা ইঙ্গিত দিতেন। রাধাকুণ্ডে মিলন হবে, না বিশাখার কুঞ্জে মিলন হবে, না কেশর কুঞ্জে মিলন হবে, না সংকেত কুঞ্জে মিলন হবে, সখীরা ইঙ্গিত করতেন। কেউ জানতে পারতো না, সখীরা এমন ইঙ্গিত করতেন কি কোনখানে রাধা গোবিন্দের মিলন হবে। কেশর কুঞ্জে মিলন হবে তো মাথায় চুল দেখিয়ে দিতেন কেশর কুঞ্জে মিলন হবে। সেখানে কি করতেন, রাধারানী কুঞ্জ সাজিয়ে রাখতেন, গোবিন্দ আসবেন বলে কুঞ্জ সাজিয়ে রাখতেন। আমি বধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু, আমি বধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু, গাঁথিন ফুলের মালা, আমি তাম্বুল সাজানো দীপ উজাড়নো, মন্দির হইল আলা। রাধারানীকে কুঞ্জ সাজাতেন। তা কুঞ্জ সাজাতে হবে তো, কোনটা কুঞ্জ? গুন্ডিচার মন্দির হলো কুঞ্জ। গুন্ডিচা মন্দির, গুন্ডিচা কে ছিলেন? গুন্ডিচা ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের এক মহিষী, তার নাম ছিল গুন্ডিচা। ঠিক যশোদা মায়ের মতো ভালোবাসতেন জগন্নাথকে। মা যশোদা যেমন গোপালকে ভালোবাসতেন, তিনি মায়ের ভালোবাসেন। তাই গুন্ডিচা মন্দির মানে বৃন্দাবন, যশোদা মায়ের বাড়িতে বৃন্দাবন, বৃন্দাবনে যাবেন, বৃন্দাবনে আসবেন তো রথের দিন বৃন্দাবনে আসবেন, আগের দিন গুন্ডিচায় গিয়ে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করবেন, কুঞ্জ সাজাবেন। ভগবানের সেবা করতে গেলে গুরু আজ্ঞা নিতে হয়, এটা শাস্ত্রের নির্দেশ। সর্বাগ্রে যখন গোবিন্দ সেবা করবেন কি করতে হয়, আগে গুরুদেবের কাছে, হে গুরুদেব আজ্ঞা করো, তবে গোবিন্দের সেবা করবেন। তা কার আজ্ঞা নেবেন? আজ্ঞা নিচ্ছেন কাশী মিশ্রের আজ্ঞা নিচ্ছেন। পরীক্ষা যারা সেবক মহাপ্রভু গুরু জ্ঞানে বলছেন আমার অন্তরে ইচ্ছা আমি নিজে ওই গুন্ডিচা মন্দির মার্জনা করব। পরীক্ষা সেবক বলছে প্রভু এ হীন কাজ, এ তোমার কাজ না প্রভু, তো আমরাই করি। বলে আমার অন্তরে ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, আমার প্রাণনাথের জন্য আমি কুঞ্জ সাজাবো, আমাকে তোমরা অনুমতি দাও। বলে তুমি স্বতন্ত্র ভগবান, তোমাকে নিষেধ করবার শক্তি কার? তবে প্রভু নূতন ঝাঁটা আর নূতন ঘট চাইতো, 100 ঘট নূতন ঘট আর 100 নূতন ঝাঁটা। মহাপুরুষ সব পার্শ্বদগণকে সঙ্গে নিয়ে গৌর থেকে সব কিছু যত যত কুলির গ্রাম শ্রীখণ্ড থেকে যত নদিয়া থেকে বহু সব ভক্তবৃন্দ গিয়েছেন, উদ্যান ত্রিবেণী, উদ্যান দত্ত, একবারে লক্ষ লক্ষ ভক্ত গিয়ে হাজির মহাপ্রভু পরিকর গিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের সকলকে নিয়ে মহাপ্রভু যাবেন কুঞ্জ সাজাতে। দুটি প্রাণের সখী আছে, রাধা যেমন ললিতা আর বিশাখা, তেমনি মহাপ্রভু কে বলতে গেলে সর্বদামোদর আর রায় রামানন্দ। মনে থাকবে সর্বদামোদর আর রায় রামানন্দ। সর্বদামোদর হলেন ললিতা সখী, রায় রামানন্দ বিশাখা সখী। এরা রাধারানীর সখী ছিলেন তো গৌরলীলায় পুরুষ দেহ ধারণ করেছে, ব্রজলীলায় নারী দেহ আর পুরুষ, আর গৌরলীলায় পুরুষ দেহ। আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা। গৌরহরি পুরুষ দেহ থাকলেও ভাবকৃত রাধারানী, আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা। তাই রাধারানীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে কৃষ্ণচন্দ্র গৌর হয়েছেন। রাধারানীর অন্তরের ভাব আর রাধারানীর অঙ্গের কান্তি, কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি কেমন? কারো তো
আর গৌরের রং কেমন? এবারে কাঁচা সোনার মতো। এই কাঁচা সোনার রং কার ছিল? রাধারানী কাঁচা সোনার রং। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী শোভানু সুতে দেবী তাং নমামি হরিপ্রিয়। সোনা গলালে যেমন রং হয়, আমার রাধারানীর অঙ্গের রং সেরকম। তা সেই রংটা পেলে কোথাও হতো? রাধারানীর কাছ থেকেই সেই রংটা পেয়েছে। শুধু রংটা নয়, ভাবটাও অন্তরের ভাব। রাধারানী অন্তরে ভাব, কেমন করে কৃষ্ণ সেবা করব, কৃষ্ণকে কেমন করে সুখী করব। মরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোহন সুখ বর্জন। দেখেছেন কেমন রাধারানী অন্তর ভাব? আমাকে শত দুঃখ দে গোবিন্দ, তাতে আমার কোনো দুঃখ নাই। তাদের গোবিন্দ, আমি যদি জানি আমাকে দুঃখ দিয়ে গোবিন্দ সুখ পাচ্ছে, তাহলে সেই দুঃখটা আমার কাছে সুখশ্রেষ্ঠ। জগতে কোনো নারীর কথা বলতে পারে? জগতে কোনো নারী তার স্বামী তাকে লাঞ্ছনা বঞ্চনা দিচ্ছে বলতে পারে যে আমাকে লাঞ্ছনা দিয়ে তুমি সুখী হয়েছো, আমি তো আবার সেটাই সুখ? দেখুন দেখি। তাই রাধারানীর মধ্যে কেমন ভালোবাসা, কেমন দেখেছেন রাধারানী? মরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখ বর্জন। আমার নিজের সুখ চাই না, সর্বতোভাবে আমি তোমার সুখ চাই। তাই রাধারানীর প্রেম কত উঁচুতে একবার চিন্তা করুন দেখি। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই প্রেমের নাগাল পান না। উদ্ধব বলেছেন, দেবী তোমরা জগৎ পূজা, জগতে যত সাধু গুরু বৈষ্ণব ঋষি সন্ন্যাসী যা বাসবে, তোমাদের চরণ ধুলি একটু কণিকা চাইবে, যাতে ওই রকম করে কৃষ্ণ ভালোবাসতে পারি। কণিকা চাইবে। কত উঁচুতে আমার রাধারানী প্রেম মহাভাবময়, কত উঁচুতে এসে নাগাল। ব্রহ্মাদি দেবগণ সে রাধারানী প্রেমের নাগাল পায় না। সেই ভাবখানে আমার মহাপ্রভু নিয়ে এসেছেন, নিজে কৃষ্ণ হয়ে নিয়েছেন। কৈছন রাধা প্রেমা, কৈছন মধুরিমা, কৈছন সুখেতি হব। এই তিন বাঞ্ছা বৃন্দাবনে পূর্ণ হয়ে যায়, তো সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে। তাই অন্ততে রাধারানী ভাবটি আছে। স্বরূপ দামোদর একদিকে, আর একদিকে রায় রমন, একদিকে ললিতা, একদিন বিশাখা। জানিস ললিতা বিশাখা? কাল আমি নিশা শেষে দেখিনু স্বপন, কাল আসবে আমার ব্রজের প্রাণধন। জানিস আমি নিশা শেষে স্বপ্ন দেখেছি কাল ব্রজের প্রাণধন আসবে। চলে চলে সখী, চল চল সখী, কাল আসবে আমার প্রাণে বধূ। চলো কুঞ্জ সাজাই গিয়া, কাল আসবে আমার প্রাণে বধূ। চলো কুঞ্জ সাজাই গিয়া। আজ গৌরহরি যেন রায় কিশোরী। রায় কিশোরী যেমন ললিতা বিশাখার গলা ধরে যেতেন, তেমনি করে আজ গৌর কিশোরী চলেছে মৃৎকুম্ভ কাঁখে করি। গৌর কিশোরী চলেছে, ও তো রায় কিশোরী না, গৌর কিশোরী চলেছে প্রাণনাথের কুঞ্জ সাজাবারে লাগি। সম্মার্জনী করে ধরি মৃৎকুম্ভ কাঁখে করি। সর্বদামোদরের গলা ধরি চলেছে আমার গৌর কিশোরী। সম্মার্জনী করে ধরি, সম্মার্জনী মানে ঝাঁটা। মৃৎকুম্ভ কাঁখে করি চলেছে আমার গৌরী কিশোরী। অনুরাগে মনটি ধর ধর হয়ে আছে। কৃষ্ণ আসবেন, আনন্দে মনটা প্রাণনাথ আসবে বলে কতদিন দেখি নাই ও রসের বদন, কতদিন দেখি নাই। আজ প্রাণনাথ আসবেন, হৃদয়খানা আনন্দে ভরে গেছে। প্রাণপ্রিয় আসবেন বলে চল চল সখী, তড়া করে চল, কাল আসবে আমার প্রাণ বন্ধুয়া, আমি গিয়ে কুঞ্জ সাজাবো চল। এমনি করে মাটি কলসি কলসি কাঁখে নিয়ে, ঠিক যেমন রাধারানী যমুনা থেকে জল ভরানতেন তেমনি করে নিয়ে, আর হাতে সম্মার্জন ধরে চলেছেন কোথায়? গুন্ডিচা মন্দিরের দিকে। ভক্তগণ কীর্তন করতে করতে চলেছেন, অপূর্ব সোহেলা কণ্ঠে কীর্তন করে চলেছেন। গুন্ডিচা মন্দিরে পৌঁছালেন।
প্রবেশ পথে বৃন্দাদেবী আছে। ও বৃন্দাদেবী, তুমি তো বড় দেবী, কুঞ্জ সাজানোর ভার তো তোমার উপর, তুমি কুঞ্জ সাজিয়ে দাও। আজ মন্দিরের প্রতি দাঁড়ে দাঁড়ে কদলী বৃক্ষ স্থাপন করো, মঙ্গল ঘর স্থাপন করো, সারি সারি আম্র পল্লব দিয়ে সাজাও, আমার প্রাণনাথ কাল আসবে। বলে বৃন্দাদেবীর কাছে বলছে, বড়দেবী তুমি সাজাও বৃন্দাবন। মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে আদেশ করলেন, দেখো আগে ভালো করে ঝাঁট দাও। স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে ঝাঁট দিচ্ছেন গুন্ডিচা মন্দির। প্রথমেই রত্নবেদী, যে রত্নবেদীর উপরে জগন্নাথ বসেছে, সেই রত্নবেদী নিজ হাতে ঝাঁটছেন। ছেড়ে যেন তৃপ্তি আর হয়, এতটুকু যেন ধুলা বালি কোথাও লেগে না থাকে। শেষে নিজের বহির্বাস দিয়ে মুছছেন বারবার, আর চোখের জলে ভাসছেন, কাল আসবে আমার প্রাণে বধূ, চলো সখী কুঞ্জ সাজাই দিয়া। নয়ন জলে ভাসছেন প্রাণনাথকে, বহুদিন পরে বধূ আজ আসবে, তাই আনন্দের আর সীমা নাই রে। বহুদিন পরে প্রাণনাথ আসবে, তাই আনন্দের আর সীমা নাই রে। টাস টাস করে নয়নে জল, সেই নয়ন জল দিয়ে বেদি পরিষ্কার করছে। পাশে আছে ইন্দ্রদুম্ন সরোবর। ইন্দ্রদুম্ন রাজা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের খুরের আঘাতে একটা সরোবর হয়ে গেছিল, সেটির নাম ইন্দ্রদুম্ন সরোবর। গুন্ডিচা মন্দিরের পিছনে আছে ইন্দ্রদুম্ন সরোবর। সেখান থেকে সব জল আনছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহানাম কীর্তন করতে করতে জল আনছেন, শত ঘটে জল আনছেন। কেউ জল আনছেন, কেউ ঝাঁট দিচ্ছেন। ঝাঁট দিতে সমস্ত মন্দির বলছে, মহাপ্রভু বলছেন, দেখবো আমি কার কত বহির্বাসে, কার কত ধুলো বালি কাঁকড় হয়েছে। যার যত বেশি হবে না, তাকে তত বেশি মহাপ্রসাদ খাওয়াবো। দেখাচ্ছেন নিজেরটা মহাপ্রভু সবার চেয়ে বেশি হয়েছে, ধুলো কাঁকড় সব আছে। শতঘর জল দিয়া মন্দির কইল শোধন, শতঘর জল দিয়ে মন্দির কইল শোধন, শোধন করিল যেন নিজ মন, মন্দির সজিয়া যেন কইল নিজ মন। এই গুন্ডিচা মার্জনের শিক্ষা কি? মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন যে দেখো, মনে যদি ধুলো বালি কাঁকড় থাকে, তাহলে সেখানে জগন্নাথের অধিষ্ঠান কোনোদিনই হবে না। এই ধুলো বালি কাঁকড়টা কি? অন্নাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং সা ভক্তিরুত্তমামতা। অন্য অভিলাষ অন্তর যদি থাকে, ভগবানকে ভক্তি বটে, কিন্তু টাকা পয়সা চাইছি ভগবানের কাছে, ধন দৌলত চাইছি, নিজের ছেলে মেয়ের সংসারের মঙ্গল কামনা করছি, এটাই হলো অন্যাভিলাষ। তো তাহলে বাসনা, বাসনা মানে কি হলো? ধুলো বালি বাসনা। যতক্ষণ রয়েছিল বাসনা, ততক্ষণ পর্যন্ত মন্দির, আমার হৃদয় মন্দির একবারে মলিন হয়ে রয়েছে, মলিন হয়েছে। এই মলিন হৃদয়ে কখনো সেই হৃদয়ে যায় না, যাই ভক্তি মুক্তি পিশাচিনী থাকে, সেই হৃদয়ে যায় না। ভক্তি মহারানী সেই হৃদয়ে যায় না। শুদ্ধা সাধ্বী পতিব্রতা ভক্তি মহারানী সেই হৃদয়ে যায় না। যে হৃদয়ে কামনা বাসনা থাকে, সেই হৃদয়ে যায় না। ভক্তি মহারানী বলে, তোর এখন হৃদয় বাসনায় ভক্তি, কামনায় ভক্তি, ও হৃদয়ে আমি যাব কেমন করে? দেখ, ওরা বাসনা মানে চণ্ডালিনী। কোনো বাড়িতে চণ্ডালিনী নৃত্য করে, তাহলে পতিব্রতা রমণী সে বাড়ি যায়। ভক্তি মহারানী পতিব্রতা, তার 1 লক্ষ গোবিন্দ চরণারবিন্দ, সেখান থেকে তার মন কোথাও যাবে না।
তাই সে হৃদয়ে যায় না, ভক্তি মহারানী যায় না, কৃষ্ণ ভক্তি সে যতক্ষণ হৃদয়ে কামনা বাসনা এই ধুলো বাড়ি রয়েছে, কাঁকড় রয়েছে, ততক্ষণ যশ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কবিতা ভক্তি করছে। আমি লোককে দেখে দেখে মালা করছি, আমি এত মালা করি জানো, আমার তিলক আছে, আমি পরম বৈষ্ণব, আমাকে সবাই শ্রদ্ধা করি, আমি বিরাট পাঠক হয়ে গেছি, খুব পাঠ করতে পারি, সবাই আমাকে শুনে। এই অহংকার এসে যায়। বললেন এইগুলো সব কাঁকড়, এগুলো সব কাঁকড়, অন্তরে অহংকার অভিমান এগুলো কাঁকড় এই যে থাকে, সেখানেও কৃষ্ণ ভক্তি যাবে না, যতই ঠক ঠক করে মালা করি দেখে যাবে না, যতক্ষণ অন্তরে কামনা বাসনা, অন্তরে অভিমান অহংকার, অভিমানী ভক্তিহীন জগ মাঝে সেই দিন। আমি উঁচু জাতি, আমার কৃষ্ণ ভক্তি সর্বাগ্রে অধিকার, আমি মন্দিরে যোগ্য প্রবেশ করতে পারি, এইসব অহংকার যদি অন্তরে থাকে, গোবিন্দ বলে আমি সেই হৃদয়ে যাই না, দর্পীর হৃদয়ে আমি কখনো যাই না। যে দর্পী অহংকারী সে হৃদয়ে কোনোদিন গোবিন্দ যান না। অভিমান শূন্য তবে নিতাই চাঁদের মতো, অভিমান শূন্য যায় আমার নগরে বেড়ায়। দেখেছেন তো, হাতে ধরি পায়ে ধরি, যারা যারা গৌর ভক্ত তাদের দন্তে তিন ধারণ করে তাদের চরণ সেবা করতে চাইছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি কি করে দেখেছেন, রাজস্ব যজ্ঞে বলে যুধিষ্ঠির আমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দাও। কি কাজের দায়িত্ব হবে? যত আর সাধুরা আসবেন না, আমি তাদের পা চরণ ধুয়ে দেবো, চরণ ধুয়ে দেবো। দেখুন একবার স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ যিনি, তিনি কি ভার নিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির রাজস্ব যজ্ঞে? সবার চরণ ধোয়ার ভার নিয়েছিলেন। একবার দেখুন, জগৎকে শিক্ষা দিয়ে, এত শিক্ষা তো আমাদের শিক্ষা হয় না, শুনি সবই, কিন্তু এত অন্তরে অহংকার। আমি উচ্চ জাতি, আমি ব্রাহ্মণ, আমি পণ্ডিত, আমি বিদ্বান, কতকে আমি ভক্ত শ্রেষ্ঠ, এইসব অভিমান অন্তরে, যতক্ষণ এইসব অভিমান অন্তরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণের বসার আসন নির্মল হবে না। এই গুন্ডিচা মসজিদ স্বয়ং ভগবান মার্জকে দেখাচ্ছেন, দেখো মার্জনা করে আছে, মার্জনা করে আছেন, দেখো এত জল ধুলোবালি না থাকে, কতবার জল ঢেলেছেন, উপরে জল ঢালছেন, নিচে জল ঢালছেন, জল বেরিয়ে যাচ্ছে বারবার। ভোগ মন্দির, নাট মন্দির, জগমোহন মানে ভোগ মন্দির, আর নাট মন্দির মাঝখান থেকে জগমোহন বলে না, ভোগ মন্দির, নৃসিংহদেবের মন্দির, সব ধুলো বালি বারবার ঝেড়ে আবার ছাড়ো, আবার পরিষ্কার করো, আবার জল ছিটাও। দেখেছেন উদ্দেশ্য? দেখো কিছুতেই এই অহংকার অভিমান বাসনা যেতে চায় না, বারবার চেষ্টা করো যাতে অহংকার অভিমান বাসনা সব হৃদয় থেকে দূর হয়ে যায়, হয়ে যায়। জল ঢালতে ঢালতে আবার একটি ভক্ত করেছে কি, গৌরদেশের ভক্ত মহাপুরুষ চরণে জল ঢেলে দিয়েছে। মহাপুরুষটা একবার ক্রুদ্ধ হয়ে গেল, ভগবানের মন্দিরে আমার চরণে জল দিলে, আমাকে অপরাধের বাড়ি, কোন নরকে যেতে হবে জানি না। স্বরূপ দামোদর, দেখো স্বরূপ দামোদর, দেখো তোমার ভক্ত আমাকে কি করলো, দেখো আমার পায়ে জল দিল। স্বরূপ দামোদর ঘাট ধরে বার করে দিলেন। স্বরূপ দামোদর খুব খুশি হয়েছিল অন্তরে যে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান তিনি জগন্নাথ শাসনে বসবে, তোমার চরণে জল দিয়েছে, ঠিক করেছে। কিন্তু বলছেন না, মহাপ্রভু ভক্ত ভাব, কখনো বলেন নাই ভগবান, কখনো বলেন নাই ভগবান আমি ভক্ত, আমি কৃষ্ণ ভক্ত, কখনো বলতেন না। তিহার সন্ন্যাসী মোহর, কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন, কৃষ্ণ প্রেমই ছিল তার। এমন দীক্ষা দাও যেন কৃষ্ণ দাস হই। কেশবভারতী কি বলছেন, আমাকে এমন দীক্ষা দাও যে আমি সত্যিকারে কৃষ্ণ দাস হতে পারি। কখনো বলেন নাই মহাপ্রভু আমি ভগবান। নিজে আচরণ ভক্ত হবে, আচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনি করে ভক্তি অঙ্গ যাজন। এখন দেখাচ্ছেন ভগবানের মন্দিরে যতই মহাত্মা হোক না কেন, ভগবানের মন্দিরে কাউকে প্রণাম করো না, ভগবানের মন্দিরে কাউকে জল দিও না। ভগবানের মন্দিরে জল দিয়েছে, পরম আনন্দে গুন্ডিচা মার্জন হচ্ছে। আর অদ্বৈত প্রভু একটি ছোট ছেলে গোপাল, গোপালকে মহাপ্রভু যে নৃত্য কর, নৃত্য কর, হরে কৃষ্ণ করতে করতে গোপাল নৃত্য করতে করতে মরছে, শ্বাস প্রশ্বাস হয়েছে না, শ্বাস। অদ্বৈত প্রভু ছুটে নৃসিংহ মন্ত্র পড়ছেন, তথাপি জ্ঞান আসছে না। অদ্বৈত চোখে জল। সীতানাথ তোমার চোখে জল কেন, চোখে জল কেন? তোমার ছেলের মৃত্যু হয় না, দেখবে? এই বলে
বুকে বুকে হাত দিয়ে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। দেবী অচেতন হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গোপাল নাচতে আরম্ভ করলেন। গোপাল এমনি করে জগন্নাথ গুন্ডিচা মন্দির, ভোগ মন্দির, নাট মন্দির, জগমোহন নৃসিংহদেবের মন্দির সব শতঘর জলে এবং সম্মার্জিনী দ্বীপ সব পরিষ্কার করলেন। এবার চলো জলকেলি হবে কোথায়? ইন্দ্রদুম্ন সরোবরে। ইন্দ্রদুম্ন সরোবরে জলটা কেমন? ঠিক যমুনার জলের মতো। রাধারানী যেমন যমুনার জল দেখে কি বলছেন, জল আনতে গিয়ে যমুনার কালো জল দেখে আমার কালা পড়ে গেল মনে, কালো জল আনতে গিয়ে কালা পড়ে গেল মনে। ঠিক ইন্দ্রদুম্ন সরোবরে জলটি দেখে যমুনার জল, তখন আমার মহাপ্রভু অন্তরে কৃষ্ণ স্মৃতি এসে গেল। তখন মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে ইন্দ্রদুম্ন সরোবরে জলক্রীড়া আরম্ভ করলেন। রাসের শেষে জলক্রীড়া হতো তো যমুনা, ঠিক সেরকম সব জলক্রীড়া হচ্ছে। জলক্রীড়া হওয়ার পর আইটোটা বাগান, ওই পাশে একটা বাগান আছে, টোটা মানে বাগান, আই মানে মা, মায়ের বাগান, তাই আইটোটা বাগান, মা গুন্ডিচার বাগান বলে নাম ছিল আইটোটার বাগান। সেখানে সব ভক্ত সারি সারি বসে গেল। এইবার প্রসাদ আসবে কোথা হতে? বাণীনাথ পট্টনায়ক, কাশী মিশ্র, মহাপুরুষ পরিকরেরা প্রসাদ পাঠাচ্ছেন। কত প্রসাদ পাঠাচ্ছেন? 500-600 লোক ভক্ত খাবে সেখানে, প্রসাদ বিলি করছেন। মহাপুর কি উল্লাস, এত প্রসাদ! মহাপুর নিজ হাতে পরিবেশন করতে বলেন, স্বরূপ বলে তোমাকে পরিবেশন করতে হবে না, প্রভু তুমি বসো, তুমি না বসলে কেউ কোনো ভক্ত যে বসবে না। মহাপুরুষ সবার সঙ্গে বসলেন, হরি হরি বলতে বলতে সবাই প্রসাদ ভোজন করছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মহাপ্রসাদের গুণকীর্তন করছে। শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নিতং বা দূরদেশিতং প্রাপ্তি মাত্র না ভক্তব্যম নাত্র কালো বিচারণা। শুকনো হোক, দূর দেশ থেকে আনিত হোক, অসুচি ব্যক্তি আনলো প্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রের ভক্তব্যম নাত্র কালো বিচারণা, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোজন করবি। মহাপ্রসাদের এমন মহামহিমা, সেই মহাপ্রসাদের মহিমা বর্ণনা করতে করতে মহাপ্রভু প্রসাদ করছেন। জগদানন্দ পরিবেশন করছি। জগদানন্দ কে ছিল বলেন দেখিনি? সত্যভামা। বড় দণ্ডে দণ্ডে বড় অভিমান, দণ্ডে দণ্ডে অভিমান হয়ে যেত, ঠিক জগদানন্দের অভিমান। মহাপ্রভু খেতে পারবেন না, তাও জোর করে দিচ্ছেন, তাও জোর করে দিচ্ছেন। যদি না খায় তাহলে জগদানন্দ ঘরে এমন কপার দেবে না, 3 দিন আর দরজা খুলবে না। গৌরদেশ থেকে তেল নিয়ে গেছে তো, যে মহাপ্রভু তেল মানবী সুগন্ধি তেল জগদানন্দ নিয়ে গেছে। বাহ, জগন্নাথ ভালো কাজ করেছো, এবার একটা খাট নিয়ে এসো, তোষক নিয়ে এসো, পালি নিয়ে এসো। বলে ভালো সন্ন্যাসী, ভালো সুন্দর গন্ধ একটা তেল মারছে সন্ন্যাসী, ভালো হাত নিয়ে এসো। রেগে একেবারে সেই তেল ছুঁড়ে ফেলে দিল, তেল ছুঁড়ে ফেলে দিল জগদানন্দ। দিয়ে ঘরে কপার 3 দিন আর ধরে না। 3 দিন পর জগদানন্দ, আমার যে ক্ষুধা পেয়েছে তুমি রন্ধন করো। আর থাকতে পারি জগদানন্দ? দরজা খুলে মহাপ্রভু বলে রন্ধন করতে আরম্ভ করলেন। মহাপ্রভু এবার জগদানন্দ যখন কিছু দিতেন না, মহাপ্রভু না বলতে পারতেন না, বললেই কিন্তু জগদানন্দ আবার ঘরে কপার দেয়, তাই বলতে পারতেন না, তাই জোর করেই খাচ্ছেন। না পারলেও মহাপ্রভু খাচ্ছেন, জগদানন্দ বারবার দিয়ে যাচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, যেটি ভালো জিনিস সেটি মহাপ্রভুকে বারবার দিয়ে যাচ্ছে। সর্বদমোদর প্রাণের সত্যি, খাও প্রভু, এটি ভালো মিষ্টি জগন্নাথের ভোগে লেগেছে, খাও। জোর খাচ্ছে মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে, সমস্ত ভক্তগণের ভোজন শেষে সকলকে মালা চন্দন পরিয়ে গৌর কীর্তন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে মিলিত সংকীর্তন করলেন। পরের দিন রথের সঙ্গে মহাপ্রভু আসবেন, ঠিক যেন নিজ প্রাণনাথকে নিয়ে আসছেন। এসে গুন্ডিচা মন্দিরে এই 9টি দিনই থাকবেন মহাপ্রভু। ঘোড়া পঞ্চমীর দিন একবার যাবেন দেখতে। এমনি করে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করে জগদ্দীপকে শিক্ষা দিলেন, চেত দর্পণ মার্জনম, আগে হৃদয় মন্দিরকে মার্জনা করো। হৃদয় মন্দিরকে মার্জনা করে কোনোদিনই গোবিন্দ পাবে না। কি করে হৃদয় মন্দির মার্জিত হলো আমাদের?
বলে হরিকথা শুনতে শুনতে, হরিনাম কীর্তন করতে করতে, সাধু সঙ্গ করতে করতে মনের ময়লা আপনার নিজে যাবে। আপনাকে চেষ্টাও করতে হবে না ময়লা দূর করবার জন্য। যোগীরা, ঋষিরা, ধ্যানীরা, জ্ঞানীরা জোর করে ময়লা দূর করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভক্ত বলেন না, ও আমি পারবো না, ও আমার গোবিন্দ যদি মনে হয় করে দেবে। তাই ভক্ত সঙ্গ করবে, সাধু সঙ্গ করবেন, নাম কীর্তন কোন করতে 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 দেখবেন আপনি কখন ময়লা চলে গেছে আপনার হৃদয়ের মাঝে। হৃদয় বল সব হৃদয় আলোক জয় জয় জয়